Hi, I'm Robinus Rejith from Global Begginers and OIT Academy, Kidagar. Today I'm going to discuss something important aspects of OIT writing. OIT writing is one of the 4 modules of OIT examination. This lesson will teach you how to prepare for OIT writing subtest. OIT writing subtest is centered on writing a formal essay or formal letter in response to a typical situation at your workplace. This letter is usually a referral letter, a discharge letter, or a transfer letter, or letter to inform or advise a caregiver. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരം ലെറ്ററുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. either it may be a transfer letter or referral letter or discharge letter അല്ലെങ്കിൽ something informative letter. Okay. Write to inform or advise to a caregiver or parent. ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരം ലെറ്ററുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് OIT റൈറ്റിങ്ങിൽ ഒരൊറ്റ സബ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് OIT റൈറ്റിംഗ് ഈസ് അറൌണ്ട് 45 minutes ആണ്. Okay, in that 45 minutes, the first 5 minutes can be used for reading your case note. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കേസ് നോട്ട് വായിക്കാനുള്ളതാണ് ആ 5 മിനിറ്റ്. During that time, you are not supposed to write something or write anything in your answer sheet or question paper. You are not supposed to hold your pen or pencil during that time. Just give more concentration on reading your case note. After 5 minutes, you can start writing letter. Okay, and of course, as far as I am concerned, you have to set your timing in such a way only 30 minutes or 35 minutes can be used for writing a letter, and remaining time can be used for rechecking your letter once you completed writing the letter, by which you can come to know the mistakes which you made knowingly or unknowingly in that letter and can be corrected it. That also will increase your score in writing section. Okay, and obviously the next important aspect of this video is nothing but the writing assessment criteria of OIT writing. Okay, so first of all, whatever examination it may be, we have to understand the criteria which would be considered by the examiner to provide you better score. So in OIT assessment, there are 6 important criteria. First one is purpose, second one content, and third one conciseness and clarity, fourth one genre and style, fifth one layout, and sixth one language. These are the 6 criteria which would be assessed by your OIT examiner. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ purpose of the letter ന്റെ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ranges between 0 to 3 ആണ്. and remaining ക്രൈറ്റീരിയയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 0 to 7 റേഞ്ച് വെച്ചായിരിക്കും സ്കോർ അവരിടുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see എന്താണ് ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയയും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദ purpose of the letter or introduction of letter must be written very clearly. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ് purpose or introduction of the letter. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കേസ് നോട്ടിൽ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് ഓക്കെ 2 പെർട്ടിക്കുലർ ഹെഡിങ് കാണും. ഒന്ന് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ, ഒന്ന് ടാസ്ക്, റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ കാണും. ഈ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം ടു ഹൂം യു റൈറ്റ് ദ ലെറ്റർ. ഇറ്റ് മേ ബി എന്താ പറയുക, പല ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഈ ലെറ്ററിൽ നമ്മളോട് ലെറ്റർ എഴുതാൻ പറയുന്നത്. ഐദർ ടു എ ഹെഡ് നേഴ്സ് ഓഫ് എ clinic or community care center or for a specialist or to a general practitioner or to a social worker or to a physiotherapist and so on. So whatever it may be, it must be clearly written in your writing task that write a letter to someone. Okay, ആർക്കെങ്കിലും ആണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so by reading the case note
carefully, you can come to know how to write the purpose of the letter. In that purpose, you should clearly mention to whom you write the letter and what is the purpose of your letter, or why you refer the particular person to the reader. എന്തിനാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിനെ റീഡറിന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ യുവർ purpose or introduction clearly and very important relevant ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് നോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കേസ് നോട്ടിലെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. സോ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ലെറ്ററിന് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാർക്ക് 0 to 3 റേഞ്ചിലായിരിക്കും. നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഒബ്ടൈൻ 3 മാർക്ക് ടു. And second one, content of the letter that plays really an important role in scoring. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളാണ് കണ്ടൻറ്റിനും നമുക്കുള്ളത്. കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ആസ് ഇഫ് ഐ മെൻഷൻഡ് earlier, to give importance for the recipient of the letter, because content always varies from recipient to recipient. ആർക്കാണോ നമ്മൾ അയക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ്, റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകും, ഇറെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകും. സോ ദ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ് ഹും വി റൈറ്റ് ദ ലെറ്റർ. അപ്പം ആ റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറെലവൻറ്റ് നോട്ട്സ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എളുപ്പ വഴി, ഇമാജിൻ യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ റീഡർ. ആ റീഡറായിട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക. ആൻഡ് തിങ്ക് വാട്ട് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ യു റിക്വയർ ഫോർ ദ റിക്കവറി ഓർ ഫോർ ദ ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി ഓഫ് ദ കൺസേൺ പേഷ്യൻറ്റ്. ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ റീഡറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ വേണം, അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസ് നോട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യരുത്. കേസ് നോട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ അറിവിൽ ബീങ് എ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് നേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറയും. കേസ് നോട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. ആൻഡ് കണ്ടൻറ് എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പാരാഫ്രൈസ് ദ സെൻറ്റൻസസ്. അപ്പം അതായത് ഞങ്ങളുടെ കേസ് നോട്ടിൽ കാണുന്ന അതേ സെൻറ്റൻസുകൾ എടുത്തു വെക്കാതെ ട്രൈ ടു പാരാഫ്രൈസ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ചേഞ്ചിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് വൈൽ യു പാരാഫ്രൈസ് ഇറ്റ്. മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ വേണം പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യാൻ. ഇതാണ് കണ്ടൻറ്റ്. ഈ കണ്ടൻറ്റിന് നമുക്ക് 0 to 7 റേഞ്ചിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, കൺസൈസ്നെസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി. ഇതും പറഞ്ഞ പോണക്ക് തന്നെ റീഡറിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകണം വാട്ട് ഈസ് യുവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു മെൻറ്റ്. ആ എഴുത്തിൽ കൂടി ആ ലെറ്ററിൽ കൂടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് റീഡറിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകണം. അവിടെയും നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് റീഡറിനും അതുപോലെ റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷനുമാണ്. ആർക്കാണ്, അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കേസ് നോട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പലർക്കായിട്ട് അയച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാകും ഹൗ ടു സെഗ്രിഗേറ്റ് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ്. അതായത് ഒരു കേസ് നോട്ട് എടുക്കുക, അതൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറിന് അയച്ചു നോക്കുക, അതൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് അയച്ചു നോക്കുക, എഴുതി നോക്കുക, അതൊരു ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറിന് എഴുതി നോക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു സെഗ്രിഗേറ്റ് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻഫർമേഷൻ റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റീഡർ വി റൈറ്റ് ദ ലെറ്റർ. അതായത് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറിന് എഴുതേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഹെർട്ട് നേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതെപ്പോഴും നമ്മൾ റീഡറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ റീഡറിനെ വെച്ചാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറെലവൻറ്റ് നോട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ്
ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ ആൻഡ് സ്റ്റൈലാണ്. ജെൻഡർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ ഫോർമൽ ലെറ്റർ, സോ യൂസ് എ പൊളൈറ്റ് ടോൺ ആൻഡ് എ ഫോർമൽ ടോൺ ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ. നല്ലൊരു പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടോണാണ് നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അവോയ്ഡ് ആഡിങ് യുവർ ഓൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫീലിങ്സ് ഓൺ ദ കേസ് നോട്ട്സ്. നമ്മുടേതായ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിങ്സോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, യൂസ് ലാംഗ്വേജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൈൽ യു റീഡ് ദ ടാസ്ക്. കേസ് നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ഷുഡ് റീഡറിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേ പേഴ്സൺ ആണോ, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറോ ഒരു നഴ്സോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യു ക്യാൻ യൂസ് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്യാം. അവിടെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ലൈക്ക് ആബ്രീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു വ്യക്തി, നമ്മൾ അയക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു ലേ പേഴ്സൺ, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ലൈക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെയർ ഗീവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ നോൺ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കടികട്ടിയായിട്ടുള്ള അബ്രീവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി, മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് ജെൻഡർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയ്ക്കും അവർ മാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 0 to 7 റേഞ്ചിലായിരിക്കും. അടുത്ത അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം നമ്മളൊരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്സേ ഒക്കെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. സിമിലർലി OET റൈറ്റിങ്ങിലും യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ദ പാരഗ്രാഫ് ലോജിക്കലി. ഓക്കെ, ലോജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീഡർ. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം വായിച്ചതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ റീഡർ ഓഫ് ദ ലെറ്ററിനായിരിക്കണം. ഏത് പാർട്ട് എടുത്താലും ഞാൻ അതിനകത്ത് റീഡറിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ റീഡറിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആ റീഡർ ആരാണോ ആ സ്റ്റൈലിൽ ആ രീതിയിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു റീഡറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് വേണം എപ്പോഴും ലെറ്റർ എഴുതാൻ. ഇവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഓർഡറിലായിട്ട് എഴുതുന്നത് റീഡറിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് പക്ഷേ ഈ കേസ് നോട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് നോട്ടിൽ ഇപ്പം പല ഓർഡറിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഓർഡറിൽ വേണം, ആ സീക്വൻസിൽ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ റീഡറിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആ നമ്മുടെ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷന്, ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ, അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് യുവർ സ്കോർ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ഇൻക്രീസ് യുവർ സ്കോർ. പിന്നെ ഫൈനലി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച്, എന്നാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മൾ IELTS എസ്സേ എഴുതുന്ന പോണൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെൻറ്റൻസസ്, കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡു നോട്ട് യൂസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സൊക്കെ എക്സസീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട. ഓക്കെ, വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ അക്യുറൻസി ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണ്ട. എന്നാൽ യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ടു. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്താതിരിക്കുക. അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത്. പിന്നെ നമ്മൾ കോമാസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക. എവിടെ കോമ ഇടണം അതിൻ്റെ ഒരു ലെസൺ പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. കോമ എവിടെ വേണോ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണോ ലെറ്ററിൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും കോമ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക.
ഓക്കെ. പിന്നെ അവസാനം ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോണക്ക് അവസാനം ഒരു 5 മിനിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. എന്തിനാണ്? ടു റീചെക്ക് യുവർ ആൻസർ, by which you can understand what all the mistakes you made in your letter, knowingly or unknowingly, that can be corrected easily too. Okay, so these all about the just a brief introduction and assessment criteria of OIT writing. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.